مدینہ کے آکاش میں رمضان کی خوشیاں پھیل رہی تھی، چاروں اور سحری کی تیاریاں ہو رہی تھی، لیکن حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا گھر شانتی اور سکون میں تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پوری رات عبادت کرنے کے بعد جب سحری کھانے کے لیے آگے بڑھی تو گھر میں دیکھا سحری کھانے کے لیے گھر میں ایک بوند پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے تھوڑا پانی پیا اور پانی پینے کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ، میں یہ روزہ تیری رضامندی کے لیے رکھ رہی ہوں، اگر تو مجھے تنگی بھی دیتا ہے تو وہ بھی میرے لیے رحمت ہے۔ جیسے ہی یہ دعا ختم ہوئی ویسے ہی مسجد نبوی سے اذان کی خوبصورت آواز آنے لگی جو مانو پورے مدینے کو عبادت کے لیے جگا رہی تھی۔ فجر کی نماز ادا ہو چکی تھی، مدینے کے آسمان میں سورج نکل آیا تھا۔ کچھ صحابہ مسجد نبوی سے باہر نکل رہے تھے اور کچھ ویپاری اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے باہر نکل پڑے تھے۔ اسی بیچ حضرت علی علیہ السلام بھی کام کی تلاش میں گھر سے باہر نکلے۔ ادھر جیسے جیسے دن آگے بڑھ رہا تھا ویسے ویسے بھوک کی طلب بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھایا تھا، پھر بھی وہ گھر کے کونے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہی تھی۔ اسی سمے چھوٹے چھوٹے امام حسین اور امام حسن علیہ السلام اپنی ماں فاطمہ کے پاس آئے اور معصوم آواز میں بولے، اماں جان، مجھے بہت بھوک لگی ہے، اماں جان اب مجھے کچھ کھانے کو دو، اب تو بھوک برداشت نہیں ہو رہی۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل کراہ اٹھا لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سکی، پھر بھی مسکرا کر بولی، بیٹا یہ دنیا ایک امتحان ہے، تھوڑا صبر کرو، انشاءاللہ تمہارے ابا جان تمہارے لیے کھانا لے کر آئیں گے۔ یہ سن کر حسن اور حسین خوش ہوئے اور وہاں سے چلے گئے، لیکن وہ بھی افطار کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت فاطمہ کو بھی بہت تیز بھوک لگ رہی تھی اور سر ہلکا جھنجھنا سا رہا تھا۔ پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ تو ہی میرا رزق دینے والا ہے، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما اور ہمارے بچوں کو تکلیف سہنے کی طاقت عطا فرما، اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط رکھ۔ اس کٹھن پریچھا کے بعد بھی نہ ان کے دل میں کوئی شکایت نہ کوئی مایوسی تھا تو صبر اور اللہ پر توکل۔ ادھر حضرت علی علیہ السلام کو اب تک کوئی کام نہ ملا تھا۔ سورج دھیرے دھیرے آسمان کے بیچوں بیچ پہنچ چکا تھا، چلچلاتی دھوپ اور گرمی کی تپش مدینے کی گلیوں کو جلا رہی تھی، لیکن جیسے ہی انہیں گھر کی یاد آئی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آخر کار حضرت علی علیہ السلام ایک صحابی کے گھر گئے اور سلام کر کے بولے، بھائی میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، آپ مجھے کوئی کام دلا سکتے ہیں؟ تب اس صحابی نے کہا، یا علی، اللہ کی قسم اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو میں ضرور تمہارے لیے رکھتا، لیکن میرے گھر میں بھی کئی دنوں سے چولہا نہیں جلا، میں بھی بھوکا ہوں۔ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام نے اس صحابی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ بنائے گا۔ اس کے بعد حضرت علی پھر کام کی تلاش میں باہر نکل پڑے۔ کچھ دور جانے کے بعد ان کے دل میں خیال آیا کہ شہر کے کنارے ایک امیر ویپاری رہتا ہے، اگر میں اس کے پاس جاؤں تو شاید کوئی کام مل جائے۔ یہ سوچ کر اس امیر ویپاری کے گھر کی طرف بڑھنے لگے۔ ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دروازے پر کھڑی حضرت علی کے لوٹنے کا انتظار کر رہی تھی، ان کی آنکھیں بھری ہوئی تھی۔ اسی سمے حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بھوک کو برداشت نہ کر سکے، دھیرے دھیرے اپنی ماں کے پاس آئے اور معصوم آواز میں بولا، اماں جان، ابا جان کب گھر آئیں گے؟ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل درد سے بھر اٹھا، ان کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے، پھر بھی انہوں نے اپنے بچوں کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، بیٹا تھوڑا صبر کرو، یقیناً اللہ ہماری مدد کرے گا۔ ادھر حضرت علی علیہ السلام اس امیر ویپاری کے گھر پہنچے اور سلام کر کے بولے، بھائی کیا آپ کے پاس کوئی کام ہے؟ میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ امیر ویپاری کچھ دیر چپ رہا، پھر اس نے بولا، ہاں میرے کھجور کے باغ میں کچھ کام ہے، تم وہاں کچھ گھنٹے کام کر سکتے ہو، لیکن میری کچھ شرط ہے، میں تمہیں مزدوری کے بدلے پیسے نہیں دے سکتا، لیکن میں تمہیں پیسوں کے بدلے کچھ کھجور دے سکتا ہوں۔ حضرت علی کو اپنے گھر کی بھوک اور اپنے گھر کی مصیبتوں کا خیال آیا جس سے ان کا دل کانپ اٹھا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے ترنت اس کام کو کرنے کے لیے ہاں کر دی۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام اس کھجور کے باغ میں کام کرنے لگے۔ مالک کے کہنے کے مطابق انہوں نے سارا کام اکیلے کر ڈالا۔ جب سارا کام سماپت ہو گیا تب حضرت علی اس ویپاری کے پاس گئے اور اس ویپاری سے کہا، میں نے آپ کے حکم کے مطابق سارا کام کر دیا ہے، اب میری مزدوری ادا کریں۔ تب اس ویپاری نے حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں کچھ کھجور رکھ دیے۔ کھجور پا کر وہ بہت خوش ہوئے اور ترنت اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بولے، اے اللہ تو ہی میرا رزق دینے والا ہے، اگر تو مجھے آزمانا
खाना चाहता है तो मैं सब्र करूंगा, लेकिन मेरे ईमान को मजबूत रख। इतना कहते हुए वे तेजी से अपने घर की तरफ रवाना हो गए। इधर जब हजरत अली अलैहिस्सलाम अपने घर के करीब पहुंचे तब मदीने का आसमान गहरे लाल रंग में रंग चुका था। सूरज पश्चिम की ओर झुक रहा था और चारों ओर इफ्तार की तैयारियां चल रही थी। उसी समय थके हुए शरीर के साथ हजरत अली अपने घर के अंदर दाखिल हुए, लेकिन उसी समय मस्जिद नबवी से अजान की आवाज आने लगी। घर में इफ्तार के लिए खजूर और कुछ पानी था, लेकिन फिर भी वो घर अल्लाह की रहमत से भर गया। सब एक साथ इफ्तार के लिए बैठे। हजरत हसन और हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम को दो दो खजूर दिए गए। हजरत अली ने भी 2 खजूर लिए और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने भी 2 खजूर लिए। जैसे ही वे इफ्तार करने वाले थे तभी एक भिखारी बाहर खड़ा होकर कहने लगा, माँ मैं पूरा दिन कुछ नहीं खाया, मुझसे अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, मुझे कुछ खाने को दें। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत रहम दिल थी। उन्होंने अपनी तकलीफ की परवाह किए बगैर कहा, ए मेरे शोहर अली, मेरा इफ्तार इस मांगने वाले को दे दीजिए। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने कहा, फातिमा फिर तुम क्या खाकर इफ्तार करोगी? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मैं सिर्फ पानी पीकर इफ्तार कर लूंगी। हजरत अली अलैहिस्सलाम ये सुनकर कुछ नहीं बोले। उन्होंने इफ्तार का सारा खाना उस भिखारी को दे दिया और दुआ की, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे रब, हमारे इस त्याग को कबूल कर ले। अगले दिन रोजा रखने के लिए हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने केवल पानी पिया। फिर सुबह के वक्त हजरत अली अलैहिस्सलाम कुछ आटा इकट्ठा करके घर लाए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उस आटे से कुछ रोटियां बनाई। दिन बीत गया और इफ्तार का समय आ पहुंचा। हर तरफ इफ्तार की तैयारियां और खुशी का माहौल था, लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का घर शांति और सादगी से भरा था। उन्होंने भी रोजा रखा था, लेकिन घर में कुछ रोटियां और पानी के अलावा कुछ भी न था। लेकिन फिर भी उस घर में शांति और सादगी का माहौल देखने को मिला। छोटे हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम और हजरत अली अलैहिस्सलाम घर वापस आए और एक साथ बैठकर इफ्तारी करने की तैयारी की। हर किसी को सिर्फ 2-2 रोटियां दी गईं। जैसे ही वे इफ्तार करने वाले थे तभी एक बाहर से दर्द भरी आवाज आई, या अहलुल बैत, मैं 3 दिनों से भूखा हूँ, तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो मुझे भी दो, मैं बहुत भूखा हूँ। मैंने सुना है कि तुम अल्लाह की राह में किसी को खाली नहीं भेजते। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत रहम दिल थी और उन्होंने हजरत अली अलैहिस्सलाम से कहा, ए मेरे प्यारे सोहर, इन रोटियों को इस मांगने वाले को दे दीजिए। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने पूछा, फातिमा तो फिर तुम क्या खाओगी? तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अगर मुझे भूख लगती है तो वो भी तो भूखा है। ये सुनकर हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से सारी रोटियां उस भूखे भिखारी को दे दी। हजरत अली ने फरमाया, हमारा तो एक ही उद्देश्य है, सिर्फ अल्लाह को राजी करना। फिर हजरत अली ने देखा बीबी फातिमा के हाथ में केवल पानी के अलावा कुछ भी न था। हजरत अली ने बीबी फातिमा से कहा, ए फातिमा, क्या तुम जानती हो तुम कैसा इम्तिहान दे रही हो? खुद भूखी रह रही हो और दूसरों को खाना खिला रही हो। बेशक अल्लाह इसको कबूल करेगा। ठीक उसी समय अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्राइल, जाओ, हमारे प्यारे हबीब मोहम्मद रसूल अल्लाह की बेटी फातिमा ने जिस तरह से हमारी मोहब्बत में लोगों को भूखा नहीं सोने दिया, उन्हें खुद भूखा रहकर दूसरों को खाना खिलाया। अब उनके घर में कुछ भी खाने को नहीं है, तुम जन्नत से उनके लिए खाना लेकर जाओ। ये हुक्म मिलते ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से खुशबूदार रोटियां और खजूर और कुछ शहद लेकर इंसानी भेष में आए और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर के दरवाजे पर दस्तक दी। उस समय हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा सिर्फ पानी पीकर अल्लाह की इबादत में मशगूल थी। उसी समय घर के बाहर से आवाज आई, या अहलुल बैत। ये आवाज सुनकर हजरत अली चौंक गए। जब उन्होंने घर के बाहर निकल कर देखा तब वहाँ एक खूबसूरत आदमी खड़ा था जिसके हाथ में एक बर्तन था। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने पूछा, आप कौन हैं? तो उसने जवाब दिया, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक फरिश्ता हूँ। जिस तरह से तुमने अपनी भूख सहकर दूसरों को खाना खिलाया, उसी तरह अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत से रिज़्क भेजा है। यह सुनकर हजरत अली अलैहिस्सलाम का दिल कांप उठा और उनकी आंखें भर आई। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो खाना देकर वहाँ से चले गए। हजरत अली अलैहिस्सलाम जैसे ही वो खाना लेकर घर के अंदर दाखिल हुए और कहने लगे, ए फातिमा, देखो देखो, हमारा रब हम पर कितना मेहरबान है, हमारे लिए जन्नत से रिज़्क भेजा है। यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा वहाँ धीरे धीरे आई और उस खाने के बर्तन को देखकर सोच में पड़ गईं। उनकी आंखें मखमली प्यार से उस बर्तन की तरफ टिकी रहीं और वो मन ही मन कहने लगी, ए अल्लाह, तू कितना करीम है। उन्हें समझ में आ गया ये कोई ऐसा वैसा खाना नहीं है, ये तो जन्नत का खाना है। इतनी खुशबूदार रोटियां और खजूर और शहद, ये तो अल्लाह की बरकत और रहमत है। उसी समय हजरत हसन और हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम खेलते खेलते उसी जगह पर आ गए और मासूमियत से बोले, अम्मा जान, ये खाना किस
किस का है और ये कहाँ से आया? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, बेटा ये खाना हमारा है, हमारे अल्लाह ने ये खाना हम सब के लिए जन्नत से भेजा है। हजरत हसन और हुसैन बोले, क्या अम्मा जान ये सच है? तो बीबी फातिमा ने फरमाया, हाँ बेटे सच है और ये अल्लाह की रहमत है। ये कहते हुए हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के आंखों में आंसू छलक आए। फिर सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। जैसे ही उन्होंने खाने का एक निवाला मुंह में डाला, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये खाना अल्लाह की मोहब्बत का सबूत था। फिर अगले दिन पूरा मदीना इस खबर से गूंज उठा कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर में अल्लाह की तरफ से जन्नत से खाना आया है। यहाँ तक कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर मिल गई। इस बात को सुनकर बहुत से लोग हैरान हुए, कई लोग खुश हुए और कई लोगों का ईमान और भी मजबूत हुआ। लेकिन दूसरी तरफ जो मुनाफिक दिखावे के मुसलमान थे, वो इस बात को किसी तरह से मान नहीं रहे थे। उनमें से एक शख्स कई आदमियों के पास गया और वो लोगों से कहने लगा, क्या तुम सच में ये मान सकते हो कि जन्नत से खाना आ सकता है? तब उन लोगों ने जवाब दिया, अल्लाह चाहे तो सब कुछ कर सकता है। लेकिन उस मुनाफिक ने फिर सवाल उठाया, लेकिन फातिमा के ही लिए जन्नत से खाना क्यों आया? इस तरह की बहुत सारी बातें धीरे धीरे मदीने की गलियों में फैलने लगी। जब ये बात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची, तब उन्होंने सभी लोगों से फरमाया, ए मदीने के लोगों, क्या तुम इस पर ईमान नहीं रखते? अगर अल्लाह ने मेराज की रात मुझे जन्नत तक पहुंचा दिया, तो क्या वो मेरी बेटी के लिए जन्नत से खाना नहीं भेज सकता? फिर हुजूर ने कहा, मेरी बेटी फातिमा जन्नत में औरतों की सरदार है। अल्लाह ने जो उसे मर्तबा दिया है, उसके लिए जन्नत से खाना आना इस बात की गवाही है कि उसका मर्तबा हर एक से जुदा है। फिर हमारे नबी ने कुरान की एक आयत की तिलावत की, उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। जो शख्स अल्लाह का डर और तकवा अपनाता है, अल्लाह उसे ऐसी जगह से रिज़्क अता करता है जिसके बारे में वो सोच ही नहीं सकता। यह सुनकर हर कोई चुप हो गया और सहाबियों का ईमान और भी मजबूत हो गया। जब ये बात पूरे मदीना में फैल गई, तो मुनाफिक और काफिरों में इस बात को लेकर हसद पैदा हो गई। उन्होंने अपने शागिर्दों को बुलाकर कहा, क्या तुम देख रहे हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को ऐसा सम्मान मिल रहा है जो दुनिया में किसी को नहीं मिला। अगर ये खबर और ज्यादा फैली तो लोगों का ईमान और भी मजबूत होगा और हमारी साजिशें नाकाम हो जाएंगी। तो उनके एक शागिर्द ने पूछा, तो हम क्या करें? तभी उन मुनाफिकों और काफिरों ने कहा, लोगों के दिलों में शक डाल दो, उन्हें कहो ये तो बस एक कहानी है, शायद फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कोई सपना देखा है। और ये भी कहो कि केवल मोहम्मद अपनी बेटी की शान बढ़ाने के लिए ऐसा कह रहे हैं, ये तो बस मनगढ़ंत कहानी हो सकती है। अगले दिन से ही काफिर और मुनाफिकों का झुंड मदीने की गलियों में और घर घर जाकर ऐसी बातों की अफवाह उड़ाने लगे। धीरे धीरे वो कुछ सहाबियों के पास पहुँचे और कहने लगे, सुनो भाइयों, तुम्हें धोखा दिया जा रहा है, ये कोई सच्ची घटना नहीं है, ये तो बस एक मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन सहाबियों ने जवाब दिया, जिस अल्लाह ने हमारे लिए कुरान नाजिल किया, क्या वो जन्नत से खाना नहीं भेज सकता? और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर और रसूल हैं और वो कभी झूठ नहीं बोलते। ये सुनकर वो मुनाफिक और काफिर सहाबियों के मजबूत ईमान के सामने हार गए। इस तरह से ये बहस पूरे मदीना में फैलती चली गई। इस घटना के बाद एक रात हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा धीरे धीरे अपने कमरे में गईं। लंबे समय तक अपने अल्लाह की इबादत की और अपने आंखों से आंसू बहाती रहीं। वो मन ही मन सोच रही थी, अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा इनाम क्यों अता किया? मुझे तो दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, मेरी सिर्फ एक ही तमन्ना है कि अल्लाह जन्नत में हम सबको एक साथ ही रखे। फिर अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, तूने मुझे वो इज्जत बख्शी जिसकी मैं हकदार नहीं। तूने मुझे जन्नत का खाना अता करके ये बता दिया कि दुनिया की तंगी कोई मायने नहीं रखती अगर तू राजी हो। मैं तो तेरी एक अदना सी बंदी हूँ। तू मेरे बच्चों की हिफाजत कर, मेरे शोहर को बरकतों से नवाज, मेरे अब्बा को जन्नत के सबसे ऊंचे मकाम पर पहुँचा। अगली सुबह पूरे मदीने में हलचल मच गई। जब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को इस बात की खबर मिली, तो वो दोनों दौड़े दौड़े रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और बोले, या रसूल अल्लाह, ये मौजिज़ा तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी निशानी है, इसने तो हमारे ईमान को और भी मजबूत कर दिया है। तब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या हम उस खाने का कुछ हिस्सा देख सकते हैं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, ए उमर, ये वो इनाम है, ये सिर्फ एक खाने की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सबक है। इसके बाद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर गए। हुजूर हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले, ए मेरे जिगर के टुकड़े, फातिमा, तुम जन्नत की औरतों की सरदार हो और ये खाना तुम्हारी इज्जत का एक सबूत है। ये सुनकर हजरत फातिमा सर झुकाकर और अदब से बोली, या
یا رسول اللہ میں تو ایک کمزور بندی ہوں، یہ عزت اللہ کی رحمت سے ہی ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں بیٹی، یہ عزت صرف اللہ اپنے خاص بندوں کو ہی عطا کرتا ہے۔ تم نے صبر کیا اور اپنا کھانا بھوکوں کو دے دیا، اسی وجہ سے اللہ نے تمہیں جنت کے کھانے سے نوازا۔ پھر حضور پاک نے وہیں پر کھڑے ہو کر دعا مانگی، اے اللہ میری اہل بیت اور میری امت کو جنت کے عظیم کھانوں کے لطف سے نواز۔ یہ دعا کر کے حضور پاک وہاں سے چلے گئے۔ اس وقت بنی سلیم قبیلے کا ایک شخص جو نبی کریم کا بہت بڑا دشمن تھا، وہ اکیلے ہی آ کر نبی کے گھر کے پاس چلانے لگا، اے محمد باہر آؤ، جب تک میں تمہارا گلا نہیں کاٹ دوں گا تب تک میرا ہاتھ شانت نہیں ہوگا۔ وہ اسی طرح کے الفاظ بکتا جا رہا تھا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابی بہت زیادہ غصہ ہوئے، تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس بدبخت کو ایک ہی تلوار میں 2 ٹکڑے کر دوں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر آئے اور سارے صحابیوں سے فرمایا خبردار تم لوگ اسے کچھ نہیں کہو، یہ تو بیچارہ جانتا ہی نہیں کہ اللہ کون ہے اور اسلام کیا ہے۔ جب اسے ان باتوں کی سمجھ آ جائے گی تو یہ ایسی باتیں کبھی نہیں کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھیرے دھیرے اس ویکتی کے پاس گئے، بہت نرمی سے اس شخص سے بولے تم مجھ سے اتنا ناراض کیوں ہو؟ یہ زمین، یہ آسمان، یہ پوری دنیا، ان سب کا ایک ہی خالق اور مالک ہے، میں تو صرف اسی کی بات کرتا ہوں، میں تو صرف لوگوں کو اسی اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں۔ تم اللہ سے ڈرو جو سب سے بڑی طاقت والا اور سب سے زیادہ مہربان ہے، اور اگر اللہ کا عذاب آ گیا اور تم کفر کی حالت میں مر گئے تو جہنم میں عمر بھر جلتے رہو گے۔ یہ سن کر اس شخص نے ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ لیا اور کہنے لگا بے شک تم اللہ کے نیک پیغمبر اور اللہ کے نیک رسول ہو، میں آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں اور اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں سے فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو اس شخص کے لیے ایک اونٹ قربان کر سکے؟ ترنت حضرت عبداللہ ابن عباس کھڑے ہوئے اور بولے یا رسول اللہ میرے پاس صرف ایک ہی اونٹ ہے، میں وہی قربان کرتا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے کوئی ہے جو اسے پگڑی دے سکے؟ یہ سن کر ترنت حضرت علی علیہ السلام نے اپنی پگڑی اتاری اور اس شخص کو دے دی۔ اس کے بعد رسول نے کہا کوئی ہے جو اس کے لیے کھانے کا انتظام کر سکے؟ یہ سنتے ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے لیے کھانے کا انتظام کر سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی تو سلمان فارسی اس شخص کو لے کر کئی گھروں میں گئے اور کھانے کی تلاش کرنے لگے، لیکن انہیں کہیں کچھ بھی نہ ملا۔ آخر کار وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر جا پہنچے اور کہا اے فاطمہ میں اس نئے مسلمان کے لیے کئی گھروں کے دروازہ کھٹکھٹائے لیکن ہمیں کسی سے کچھ بھی نہ ملا۔ یہ سنتے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں، ان کا دل پھول کی طرح کومل تھا۔ انہوں نے حضرت سلمان فارسی سے کہا بھائی میرے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، میرے بیٹے حسن اور حسین بھوک سے بالکل بے حال ہیں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میرے پاس ایک بہت قیمتی اوڑھنی ہے، روپٹا ہے جسے میں استعمال نہیں کرتی، اسے آپ کسی یہودی کے پاس لے جائیے اور بیچ کر جو دام ملے اس سے اس نئے بھائی مسلمان کے لیے کھانے کا انتظام کریے۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی اور وہ نئے مسلمان رو پڑے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سخاوت اور دریا دلی کو دیکھ کر وہ دونوں آشچر چکت رہ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سخاوت اور صبر کی مثال آج بھی دنیا میں قائم ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت کی عورتوں کی سرداری بخشی ہے۔ تو دوستو ہم لوگ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی علیہ السلام کے جیسے سخی تو نہیں بن سکتے، لیکن ان کے طور طریقے پر چل کر جنت کے حقدار ضرور بن سکتے ہیں۔
پھر نبی پاک نے کہا کوئی ہے جو اس بندے کے لیے کھانے کا انتظام کر سکے؟